ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ആളുകൾ ഈ പറയുന്നത് ഒരു വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ല മാഡം, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ടീച്ചേഴ്സിന് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. കുറെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പൊ ചില ഞങ്ങളൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെ അവര് ഇൻഫോം ചെയ്യാന്നാ പറഞ്ഞു. നമുക്കിപ്പം ഞാൻ മലപ്പുറത്തുള്ള RDDക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പളോടാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രിൻസിപ്പൾക്ക് ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു. സ്വന്തമായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ കളക്ടർ കൊടുക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു ഡിറക്ഷൻ ചില ഗ്രൂപ്പിന് എന്താണ് ചില ടീച്ചേഴ്സിന് എയർപോർട്ടിലെ ഡ്യൂട്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ചില വേറെ ചില ഏരിയാസിലുണ്ട്. പക്ഷെ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് ഇപ്പൊ സർക്കാർ അതിനെ കുറിച്ച് കോൺഷ്യസ് അല്ല തോന്നുന്നു. സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചില സ്പെസിഫിക് പോയിന്റ്സിലെ ഇന്റർവെൻഷൻ ആണ്. അതിന് ടീച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാന്നുള്ളത്. എന്നെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനും ഓരോ ചില ടീച്ചേഴ്സ് എന്റെ നാട്ടിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന് കോവിഡ് സെന്ററിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. ചില നമ്മുടെ ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീം ഉണ്ടല്ലോ, ക്ലർക്സ്, അവർക്ക് 5 ആൾക്കാരെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു സെന്ററിന്റെ ചാർജാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഈ ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററിന്റെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയാസ്. Unfortunately, we have not been received any duty of that sort. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചില്ല. പക്ഷെ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ഡൂയിങ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഇൻ ദെയർ ഓൺ വെയ്സ്. അത് സർക്കാർ പറഞ്ഞാലും ചെയ്യാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളെല്ലാവരും അത് ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അവർ പറഞ്ഞ ജോലി പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പുതിയ കോവിഡ് കാല നിയമത്തില് ടീച്ചേഴ്സ് ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടി പോലെയാണ്. അവർ വിളിച്ചാൽ പോകണം. വേറെ മെഡിക്കൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ അല്ലാതെ മാത്രമേ അവർക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയൂ. Let me ask you one question. Regarding the teachers are highly trained, they are the intellectual resource. When they are going for a supply office, ration shop or quarantine center, are we expected like that? No? ഇത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ അങ്ങനെ വെറും അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് മാത്രം ഇഷ്യൂനെ കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ്. High time we have to redefine the curriculum, and teachers have to be engaged for the awareness program like literacy program, green literacy program, and that teachers has to do something lot. No? Even moreover, the police officers, the teachers are the right people to guide them. They are called social engineers. Now they are just making as COVID camp, this quarantine camp, and giving supply office that ration. Even the election duty, I can imagine that. In an election duty, we need only a robot for that. No? Or anyone can do that one. Exactly. Teachers, highly intellectual properties of our country, they are misutilized in a polling booth. Many of the teachers, I know that they are afraid to be a teacher because of if they are getting a appointment there in some hot polling booth. But they don't have to be worried about that. We have you are a government employee. You told me once that to go some investigation programs or something, police programs. You have to go in a police. Yeah. Why this? But any teachers organization not made any question, any raise anything, KSTU, KSTA. But when I went there, I had this duty in Kannur. I went to Kannur with the vigilance people from Calicut in their vehicle, and it was a real experience. The kind of proceedings this vigilance department is doing. So it was a real eye-opening for me. I think in that way I was given some extra exposure to areas which are quite unknown to me. So when you can go for fishing, that's a wonderful experience. How to manage the sea, നമുക്ക് options go for fishing. Like a fisherman's, great disaster, that JSL shows, even the UGC scale people, they are failures. Even they don't know how to swim it. ഞങ്ങളുടെ English fraternity of Malappuram district have already constructed a beautiful home for a person, and they have given it. What is it? നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, മലപ്പുറം ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ. You are heading that project. Okay. ഞാനതില്ല, എന്റെ സുഹൃത്താണ്. I think Vijay Beri something. That is there. ഇത് അവരുടെ വേറെ പ്രോഗ്രാം, അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ മാത്രം പ്രോഗ്രാം. Vijay Beri is for all teachers. What about this one? This one is a special mobilization among English teachers. They mobilized the fund and they constructed a home. For the one Nilambur person, I remember, if my memory is right. Okay. Unfortunately, I didn't join the first time because I am engaging in another discussion here in my house. In my house, some related to that's why. I think, Jayashree ma'am, what we are talking about, the languages in NUP or any other contemporary issues?
എന്താ? What we are discussing now, the contemporary issues or the language in NEP. Language issues or what? അതിപ്പോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഓരോ ഭാഗത്തുള്ളവരെ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഷ തന്നെയല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലാസ് എടുത്ത് ശീലമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബോധവൽക്കരണം വളരെ ഈസി ആയ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. അതേസമയം ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലക്ഷൻ ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവാനുള്ള പേടി, ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവര് സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവർ അതിൽ അകന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഭയമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒക്കെ നാട്ടിൽ ജനിച്ചവരാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടുള്ള ഭയമുണ്ട്. അത് പറയാതെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ മരിക്കാൻ. In my school, teachers are called as social engineers, and principal is the knowledge architect, and the class teachers are the parenting coach. My parent is the Nandakumar sir. Yes. അതിപ്പോ നാളെ ഒരാൾ വന്നപ്പോ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ എല്ലാം ഇങ്ങനെയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആർക്കിടെക്ട്സും എന്താ പറയാ ഇൻഡസ്ട്രിയും ഒക്കെ ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ആ അധ്യാപകരോടുള്ള ആ റെസ്പെക്ട് വേറൊരു തരത്തിലായി പോകും. CBSEയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സർവേ ഫോം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അവർ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ടീച്ചിങ് ആസ്പെക്ട്സ് എത്രത്തോളം ലേണിംഗ് ആസ്പെക്ടിലേക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പൊ വിദ്യാർത്ഥികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റുഡൻസ് എഴുതുന്ന രീതി അങ്ങനെയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ സത്യം തന്നെയാണ്. അത് വലിയ കാര്യമാണ്, അതൊന്നും അല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇനിയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ഈ പോലീസുകാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. എപ്പോഴും പറയും 40 വയസ്സോ 45 വയസ്സോ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ, അതിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കരുതെന്ന്. കാരണം ഈ പുതിയ കുട്ടികളെ കൂടെ ആ പഴയ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പൊ പഴയ പോലീസ് എന്തായിരുന്നു, പുതിയ പോലീസ് രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ 45 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരൊന്നും ഇനി ട്രെയിനിങ് ചെയ്യിക്കരുത് എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എപ്പോഴും ഈ പഴയ സിസ്റ്റങ്ങൾ പിന്തുടരുക, അതേപോലെ തന്നെ പോവുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴും അതിലുണ്ടാവും. ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ബെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ബെല്ലൊരു നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ആണ്. വാച്ചും ടൈം പീസും ഒക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് കാലമായി, ക്ലോക്കൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ട്. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോണിലും ക്ലോക്കിലൊക്കെ എന്തിനാണ് ബെല്ലടിക്കാൻ ഇവിടെ ആളുകൾ? അവർക്ക് എന്തിനാ ശമ്പളം? ബെല്ലുണ്ടാക്കുന്ന നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഞാനത് സ്കൂളുകളിലെ 2 സ്കൂളുകളിൽ ഇതായ പബ്ലിക് സ്കൂളില് പ്രിൻസിപ്പളായ സമയത്ത് ഞാനത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു. ഫ്രം ദി ഇൻസെപ്ഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് എ സ്കൂൾ വിത്തൗട്ട് എ റിംഗിങ് ബെൽ. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് റൈസ് ചെയ്തൊരു ഇഷ്യൂസ് ആയിരുന്നു, ബെല്ലില്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഇല്ല എന്ന് പീരിയഡിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ദേ റൈസ് എ കംപ്ലൈന്റ് ടു മാനേജ്മെന്റ്. മാനേജർ ഇത് അന്വേഷിച്ചു. മാനേജർ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നമില്ല സർ, യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ യുവർ ഇന്നോവേഷൻസ്. കാരണം ദർസ് സിസ്റ്റം, ഗുരുകുല സിസ്റ്റം ബെല്ലടിക്കുന്നില്ല അല്ലേ, മാർക്കറ്റിൽ ബെല്ലടിക്കുന്നില്ല. എന്തിനാ ബെല്ലടിക്കാൻ ഒരു പ്യൂണിന് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ? പിന്നെ സാലറി കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം കുറക്കുന്നു. പ്യൂണിമാരൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എന്തിനാ ക്ലീനിങ് CPSന് പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കം സ്വച്ഛ് ഭാരതിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഈ കാലത്ത്, സ്വച്ഛ് ഭാരതിന്റെ കാലത്ത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റാതെ നമ്മളെന്തിനാ ക്ലീനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മളെന്തിനാ ഇവരെ പിന്നെ എന്തിനാ ഇവർക്ക് സാലറി കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നത്? നമ്മളത് ചെയ്താൽ പോരെ. പക്ഷെ നൗഷാദ്, ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, അടിച്ചുവാരല് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. ഒരിക്കലും തുടക്കലോ കഴുകലോ ഒന്നും പിന്നെ അധ്യാപകരും കുട്ടികളും മാത്രമായാൽ നടക്കില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഗാന്ധിജി ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. സബർമതി ആശ്രമത്തില് നമ്മൾ ഗാന്ധിജിയുടെ വാല്യൂസ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. ഓരോരുത്തരും അവിടെ സ്ഥലം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യാവില്ലേ? കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞില്ലേ, ലോകം നന്നാകാൻ ഒരു ചെറിയ സൂത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ചെവിയിൽ കാതിൽ ഞാൻ മന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞേ, അവനവൻ നന്നായാൽ മതി. ഇതെല്ലാം ആദ്യം പഠിപ്പിക്കണ്ടേ? ജയശ്രീ മാമിനെ പോലെ ഒരു മീഡിയ പ്രവർത്തക, സീനിയർ മീഡിയ പ്രവർത്തക, ആക്ടിവിസ്റ്റ്, നമ്മുടെ ഈ ആവശ്യമില്ലാതെ കൂടുതൽ ബേർഡൻ ഒരാളുടെ തലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താല് അവർ ചെയ്യുന്ന ജോലിയും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാതെയാവും. കാരണം ഇവർക്ക് ഇനി വീട്ടിൽ പോയാൽ പേപ്പർ നോക്കലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പണികൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പണികളൊക്കെ അവരുടെ സ്കൂളിൽ ഇരുന്നല്ല അവര് ചെയ്യുന്നത്. അവര് കുറെ പണികൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ ജോലി സ്വന്തം ശൗചാലയം വൃത്തിയാക്കാനും സ്വന്തം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഇത്ര മോശപ്പെട്ടൊരു സംഭവമാണ്. മുഹമ്മദ് ഷിയാസ്
SCRT trainer ആണ്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആണ്, ചേംബർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ റിസർച്ച് ഡയറക്ടർ ആണ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് സാർ. അദ്ദേഹം ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ എന്നതിലുപരി അസസ്മെന്റിലെ റിസർച്ച് സ്കോളർ ആണ്. ഹിസ് എ ഇന്റലക്ച്വൽ. വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ടീച്ചറാണ് മുഹമ്മദ് ഷിയാസ് സാർ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന സർക്കാർ അധ്യാപകരും പ്രൈവറ്റ് അധ്യാപകരും നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ സ്ഥലം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് യൂണിയൻ ഇവിടെ വേക്കൻസി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ജോലിയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഷിയാസ് സാർ. ഇതൊക്കെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചില പെർസ്പെക്ടീവ്സ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു സ്കൂളിന്റെ അവിടെ ഷിയാസ് സാർ ശ്രദ്ധിക്കും. ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം. അവിടെ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും സെപ്പറേറ്റ് ബാത്റൂം ഇല്ല. അവിടെ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്കൂൾ തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഇതുവരെ ബാത്റൂം ഇല്ല. അതിന് അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തുള്ളൂ, നമ്മുടെ വീട്ടില് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്, ഓക്കെ, അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ബാത്റൂം ഉണ്ടാവും. എന്തിനാ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലും CBSE സ്കൂളിലൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ നോംസ് ഉണ്ട്, ബോയ്സ് ടോയ്ലറ്റ്, ഗേൾസ് ടോയ്ലറ്റ്. ഈ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരേ ടോയ്ലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച സ്കൂളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സ്കൂളിന്റെ പേരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ സ്കൂളില് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം CBSE ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇതുവരെ ആൺകുട്ടികൾ വേറെ ടോയ്ലറ്റ് പെൺകുട്ടികൾ വേറെ ടോയ്ലറ്റ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ആ സ്കൂളിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ എക്സാമിന് നമ്മുടെ ബാത്റൂം അല്ലേ, എന്തിനാ ബോയ്സ് ടോയ്ലറ്റ് ഗേൾസ് ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് ബോർഡ് വെക്കുന്നത്? ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അതോടൊപ്പം വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, എനിക്ക് രാവിലെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കുളിച്ച് വൃത്തിയായി ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് എന്നോട് ഒരു ക്ലാസ് റൂം അടിച്ചു വാരുക എന്റെ ശരീരത്തിലൊക്കെ പൊടിയാവും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ അടിച്ചിട്ടില്ല. അവിടുത്തെ കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, കുട്ടികള് മോണ്ടിസോറി സിസ്റ്റത്തിൽ ആയമാരില്ല. മറിയാം മോണ്ടിസോറി ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഫൈനൽ സിസ്റ്റം. ആയമാരില്ല. കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കണം എന്നല്ല. നിലം തുടക്കുന്നത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. വെജിറ്റബിൾ കട്ടിങ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി. നൈഫ് എടുത്തിട്ട് വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മോണ്ടിസോറിലെ ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ആണ് നൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. 2.5 വയസ്സ് 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിലം തുടക്കുന്നത് മോപ്പിംഗ് ഒരു മോണ്ടിസോറി അപ്പാരറ്റസ് ആണ്. മറിയാം മോണ്ടിസോറി 1907 ഇറ്റലിയിൽ സ്ഥാപിച്ച കസാഡെ ബാംബനി ഹൗസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന ഇതേ പാറ്റേണിലാണ് ഇന്നും മോണ്ടിസോറി സ്കൂള് ലോകത്ത് വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക്. അവിടേക്ക് കുട്ടികളാ ചെയ്യുന്നത്, ആയമാരില്ല സ്കൂളിൽ. കുട്ടികൾ ചെയ്യാം. ജയശ്രീ മാം നല്ല ഭംഗിയുള്ള സാരി എടുത്ത് വന്നിട്ട് ക്ലാസ് റൂം അടിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓരോ സെറ്റിലുള്ള കുട്ടികൾ അവിടുത്തെ ചപ്പുചവർ എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി. കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് IIM ഗാർബേജ് ഫ്രീ ക്യാമ്പസാ. അവിടെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ ഡിസിപ്ലിൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ഒരു സിംഗിൾ പീസ് പേപ്പർ പോലില്ല. ഷിയാസ് സാർ അവിടെ വന്നാണല്ലോ, ഷിയാസ് സാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതൊരു ക്യാമ്പസ് ആണല്ലോ. അത്രയും 200-100 ഏക്കറുള്ള വിശാലമായ ക്യാമ്പസ് മുതിർന്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന അക്കാഡമിക് ഓറിയന്റേഷനുള്ള ക്യാമ്പസാണ്. PhD MBA പ്രോഗ്രാംസ് മാത്രമല്ല IIM-ലുള്ളൂ. IIM ഈസ് എ ഗാർബേജ് ഫ്രീ ക്യാമ്പസ്. നല്ല പണക്കാരായ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഒരു കുട്ടി പോലും ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഒരു ചെറിയ പേപ്പർ പീസ് പോലും അവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എ റിയൽ എക്സാമ്പിൾ. അതിനുള്ള സ്ഥലവും സൗകര്യവും ഒക്കെ ഉള്ള സ്കൂളുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നൗഷാദ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അതേസമയം ഇവിടെ മണ്ണാർക്കാട് KTM ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് മനസ്സൊഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾ ഒരു പന്ത് തട്ടി അടുത്തുള്ളവരെ വീട്ടിന്റെ മുകളിലാണ് ആ പന്ത്. ഈ അവസ്ഥ ഉള്ള സ്കൂളുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കേണ്ട ഹൈടെക് സ്കൂളുകളുടെ കാലമാണ്. എത്ര സ്കൂളുകൾക്ക് കോടികളുടെ ഫണ്ട് എടുത്ത് ഹൈടെക് സ്കൂളാക്കി മാറ്റി. ഇനി അതൊക്കെ ക്വാറന്റൈൻ സെന്റർ ആക്കേണ്ട ഗതികേടാണ്. വീടൊക്കെ സ്കൂളായി വരുന്നു, ഹൈടെക് സ്കൂളൊക്കെ എന്തിരുന്നു ക്വാറന്റൈൻ സെന്റർ ആക്കി മാറ്റുന്നു, ഹോസ്പിറ്റൽ വരുന്നു. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഒരു ഗതികേടിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. എത്ര ഹൈടെക് സ്കൂളുകളുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ പ്യൂണില്ലേ ബെല്ലടിക്കാനാ ഈ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ. ഓരോ പീരീഡിലും നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും 7 പീരീഡ് ബെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഓരോ ബെല്ലടിക്കുമ്പോഴും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉണ്ടാവുന്നു. ഈ ബെല്ലടിക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ നല്ല മികച്ച ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ല ബെല്ലടിക്കുന്നത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രിൻസിപ്പളായി ഞാൻ ബെല്ലടിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് മാനേജ്മെന്റും ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞത് സാറാ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്നാ പറയുന്നത്. മരത്തിന്റെ കൂട്ടിൽ പോയി എനിക്കും അത് ചെയ്യരുതെന്നാ പറയുന്നത്. ആ ബെല്ലടിക്കുന്ന ആളെ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അയാൾക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാലറി കൊടുക്കുന്നത്. അയാൾക്ക് ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അവിടെ ഇല്ല. ബെല്ലടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് പുസ്തകം എടുത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അയാളോട്. എന്തിനാ അയാളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്? അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ലോകത്ത്? എന്തിനാ ഈ ബെല്ലുകൾ അടിക്കുന്നത്? മണി മുഴങ്ങാത്ത വിദ്യാലയമല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത്? റസാഖ് സാർ പറയും. റസാഖ് സാർ സ്കൂളിന്റെ ഡയറക്ടറാണ്. എനിക്ക് വളരെ നല്ല ആശയമായിട്ട് തോന്നുന്നു. മാത്രമല്ല സാറേ, ടോയ്ലറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ റസാഖ് സാർ കുറച്ചൊന്ന് ഉറക്കെ പറയോ. യെസ്, പറഞ്ഞോളൂ. റസാഖ് സാർ പറഞ്ഞോളൂ.
കേൾക്കുന്നുണ്ട്? കുറച്ച് ഉച്ചത്തിൽ സർ. അബ്ദുൾ റസാഖ് സർ, അദ്ദേഹം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഒരു സ്കൂളിന്റെ ഡയറക്ടറാണ്. റസാഖ് സർ പറയൂ. ഓക്കെ സാറേ, എനിക്ക് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു സാറിന്റെ ഈ ചില ആശയങ്ങൾ. ഇത് പുതിയതല്ല, പഴയത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പ്രായോഗികമായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒത്തിരി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്റെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത്, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റ് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ 99% ആൾക്കാരും അതിനെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ടീച്ചേഴ്സ്. അപ്പോൾ അത് ഭീകരമായ ഒരവസ്ഥയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലടിക്കുന്ന കാര്യം സാറ് പറയുന്നു, സ്കൂളിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജോലികളും എല്ലാവരും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം, ഒരു സംവിധാനം, ഒരു ചിന്ത പോലും ഇവിടെ ആൾക്കാർക്കില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സത്യത്തില്. പിന്നെ ഈ ബോയ്സ് ടോയ്ലറ്റുകൾ അത്രമാത്രം ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം പ്രൈവസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മള് വീട്ടില് പ്രൈവസി ഇല്ലേ? വീട്ടില് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ടോയ്ലറ്റ് ബോയ്സും ഗേൾസും വേറെ വേറെ ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടോ സാർ? ബോർഡ് ഉണ്ടോ അവിടെ വീട്ടില്? അംഗീകരിക്കുന്നു, തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ ഒരു സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഒരു സ്ലോ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ വീടാണ്. ഹൗസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ, കുട്ടികളുടെ വീടാണ് സ്കൂള്. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ആശയം തന്നെയാണ്, നല്ലൊരു ഇത് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ്, നമ്മൾ ചുറ്റുപാട് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന എന്തൊരു ഐഡിയ അത്! തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഇതാണ് അത്. അങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അത് എത്ര നമ്മൾ കുളിച്ചൊരുങ്ങി റെഡിയാക്കി വന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെയും വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. നമുക്കത് ചെയ്യാം. സാറ് സ്കൂളിന്റെ ഡയറക്ടറാണ്, ഞാൻ സ്കൂളിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളാണ്. ഷിയാസ് സാർ SCERTയുടെ ട്രെയിനറാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അധികാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആദ്യം തുടങ്ങി മാതൃക കാണിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരും. എനിക്ക് SCERTയുടെ ആളുകൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വന്നിരുന്നു. അബ്ബാസ് അലി സാറ് SSAയുടെ ഡയറക്ടറായ സമയത്ത് ഒരു ടീം വന്ന് നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി. ഒരു CBSE സ്കൂളിനാണ്, ഹിദായ പബ്ലിക് സ്കൂളിനെ SSAയുടെ മാഗസിനിൽ 5-6 പേജ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അവർ വെച്ച ടൈറ്റിലായിരുന്നു മണി മുഴങ്ങാത്ത വിദ്യാലയം എന്നുള്ള രീതി. അവര് അവിടുത്തെ എല്ലാ മാതൃകകളും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തു. അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു സർക്കാർ. ഒരു CBSE സ്കൂളിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ആളുകൾ വരും. സാറേ, കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ നമ്മളെ പോലെ കുറച്ചൊക്കെ ഒരല്പം മാറി ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ, ചെയ്യണം. അതാണ് ജയശ്രീ മാം നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. നമ്മള് ട്രഡീഷണൽ ഔട്ട്ലുക്ക് മാറാൻ വേണ്ടി ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഇന്നോവേറ്റീവ്. പോലീസുകാരെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ ആളുകൾ ഇനി വേണ്ട, ഇന്നോവേറ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടേ. കാരണം ചോക്ക് ആൻഡ് ടോക്ക് അല്ലല്ലോ ഇനി, നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ടൂളല്ലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പെൻസിലും ഇതും വേണ്ടല്ലോ. ഈ സൂമും ഗൂഗിൾ മീറ്റും ആണല്ലോ നമ്മുടെ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്. ഇപ്പോഴും BEdന്റെ കരിക്കുലം മാറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ, TTCയുടെ കരിക്കുലം മാറ്റിയിട്ടില്ല, ഡിജിറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വന്നില്ല. CBSE ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസിക്ക് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ CBSE ചെയർമാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ററാക്ഷൻ ഇതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി അതിന്റെ സർവേ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഐ തിങ്ക് SCERTയുടെ കീഴിലുള്ള ദാറ്റ് മീൻസ് കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതുപോലെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സ്കൂളുകൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഈസ് ദി എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്കൂൾ. ആ ഒരു ബൗണ്ടറിയിൽ അയാൾക്ക് ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അല്ലേ? ഷിയാസ് സാർ പ്ലീസ് കമന്റ് ഓൺ ഇറ്റ്. Like principals, of course, they can do many things, but unfortunately, നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഭയങ്കര ഹൈറാർക്കൈസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പരിമിതി സ്വഭാവമായിട്ട് നൗഷാദ് മാഷ് പറയുന്ന തിയററ്റിക്കലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഭയങ്കര സ്ട്രക്ചർഡ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ സ്വഭാവമായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അതൊക്കെ മാറാൻ സമയമെടുക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്തകൻ അൽത്തൂസർ പറയുന്നുണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് പാരന്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Anyway, sir, just that scope, this NEP, National Education Policy, gives that space. That space as to we can make all kind of good intervention. Freedom means to do all good things. That freedom already provided in the NEP platform. Here, let me share Tahil also here. Sarvas, yesterday we have an interaction in the last segment. Pushar Tahil, it's audible? Pushar Tahil, it's audible? Yeah, please come in. Okay. Anyway, he'll join. Shia sir, you can just continue. The same issue in a light of നമ്മുടെ ഒരു തിയററ്റിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റില് ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പഠിച്ച ഫിലോസഫേഴ്സ് ഒക്കെ അതിലൊരാളാണ് അൽത്തൂസർ.
അദ്ദേഹം പറയുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ഐഡിയോളജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പാരറ്റസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പോലീസുകാർ അടിച്ചും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചും ചെയ്യുന്ന സാധനം നമ്മൾ വളരെ മാന്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ നമുക്കറിയില്ല, പഴയ കാലത്ത് ബി എഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ കൾച്ചർ, അത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ എലമെന്റ് ഓഫ് കൾച്ചർ എന്നുള്ള സംഭവം ഇപ്പോഴും സ്കൂളിൽ ഉണ്ട്. അതിനെ ഡിമോളിഷ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ അപൂർവ അധ്യാപകരെ കാണാറുണ്ട്, ഔഷധ ഭാഷ കയ്യിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവരുടെ ഒരു 85% പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം പോസ്റ്റിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അവരിപ്പോഴും വളരെ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈവൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ തന്നെ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കാതെ അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, വി കൻ ഓൾവേസ് ഡിബേറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. Yeah, I think from we are started our family itself, life. That's yesterday Busher Sahil mentioned about life. There's an organization, NGO is coming to Kerala for that. Life is very much important. Life is education. That's itself. That we have to start from our family. As a husband, as a wife, we have responsibilities, and our children we have a responsibility, and we will go for a neighborhood. Especially for the post-COVID education, we are doing the all kinds of education, early education, school education, higher education, everything there at home, work at home, where we can make a beautiful culture. That's why it's called knowledge paradise. Our life is education. That's why Gandhi told, "My life is my message." As educators, we have to say, "My life is my school." School is a large ocean of life. That's called a school of thought, a new school of thought. I'm very much happy to welcome Busher Sahil, a new, that's 21st century educationist. Here we have with us Nandakumar sir, is a parent representative. Abdul Razak sir is the director of one school in Kanjirapalli. And Jayashree Chatana Daur, chief mentor of the media relations of Chamber of Education and Cultivity for the media program. And of course, Shia sir, the research director of Chamber of Education, and is one who is a core member for our NEP review committee, and where we jointly send the recommendations to NEP. And here, I'm very much happy to welcome Busher sir to reflect here on. Thank you. Yeah. Good morning to you. Yeah. You are from Saudi Arabia, yeah? Okay. Yeah, I'm in Medina now. Yeah, so can you just introduce yourself first, then please talk. No, I'm an engineer, electronics engineer, basically, 53-year-old, and working as a SAP consultant. Yesterday you mentioned about NEP, a very optimistic you talked now, very well. Today we are going to discuss your subject, that is language in NEP, that Shias is here, and parents representative Prasad sir is there, director of the school, and Jayashree ma'am is there, and we restricted the entry to make today is only a panel discussion. Okay, for that this file will be sent to all the schools, including Ministry of Education and the state, and even the UNESCO will send this one. That's why, Busher sir, you can just reflect on the comment of this language in NEP, National Education Policy, how the language that is. No, I want to listen from you all. I'm not an educationist. You said you have principles. No, yesterday you mentioned you have a big project of life seeds, industry. Life societies. We are eagerly waiting for that one. Yeah. Can you just explain, because Shias was. No, yesterday I was speaking about basically two things. One was the preserving the idea of India, the pluralism, the inclusive localism, or so where that the new NEP helps that, because it proposes the foundation level, at least in the local language, or they call it mother tongue or whatever it is, which means the local state language get preference over any other medium of instruction. So the granularity of that, if you increase, like now we have at state linguistic states, like Kerala has Malayalam, but even then inside Kerala we have Mahi, where even French medium is available, I think. So the concept, one of the concepts which attracted me is this, that the education system encourages the local medium over the English medium or Hindi medium or whatever it is.
The local language get preference over there, and which is a big thing for integration. There are cities outside Kerala. In Kerala, we may not see that. The communities are polarized because of their mother tongue, or because of some reason there are a different linguistic class where the integration will be less. So people will be polarized. So this have to avoid that, the education system should integrate people. So a single medium of instruction in a local area or in a state or in a district, it is a must actually. So that will preserve the idea of India. And over to Shia sir. Can you comment on this, Shia sir? Yeah. Personally speaking, I don't have any problem with the idea of using mother tongue at least up to 5th and preferably up to 8th standard. No problem. I subscribe to it. But my concern is that if you read the document thoroughly, you find some unnecessary... even though Shia sir is a colonizer teacher, he's an English teacher. No, English is the language of England. Actually, we need Kerala accent. It's called language of Kerala. It's called Kurlish, not English. No, English is not language of England. English is the language of Constitution of India. Constitution of India, Supreme Court, High Court, all are English. So we give preference to English for that. I need a constitution of my country in my mother tongue. Yes, I am putting my signature in my mother tongue. You are putting your signature here, sir, in English. Mahatma Gandhi and me. Malayalam version is available. Our signature in my mother tongue, my first language. Shia sir, how you are putting your signature? And Jasmine ma'am, Rasat sir, Nandakumar sir, Bushe sir, I think that you are putting a signature in I think this very idea of binarizing mother tongue, other tongue, or mother tongue English itself is problematic. We are talking about learning. We are talking about how learning can be made interesting within the classroom, how we should make our children happy within the classroom. So we use all the possibilities. Sometimes, for example, you can use English, you can use Malayalam. That's why you're speaking about universal language. You can even use your playground. You're telling about Chomskyan theory, that universal language? No, this binarization is a media constructed one. Universal language. Educationists have to move beyond this binarization. That's what my point is all about. Yeah, let me ask you one simple doubt. What is language? What is language? Excuse me. Yes, sir, please. Classroom is a space where you go beyond all these limiting binaries. No. Before that, I'm telling Shia sir, let me know as a student, as a 21st century student, let me ask you, what is language? What is called language? Or what is called linguistics? Which everybody knows. Why should I explain that? Why should we go to the expression of thought? Or is a symbol of some alphabets? Bushe sir, what is language? It's a combination of... For me, language has 4 aspects. Every language has 4 aspects. One is, first thing is listening and understanding, which a toddler or a 1-year-old child does with his mother. He tries to listen as mother and understand. Then start speaking. So understand. Then love is the first language. No? Love. Yeah. Then love we have reading the script. Love, there is no continent, there is no alphabet for love. Yes. Now see, that is the difference. Now when you talk about the language here, now any language is very important. Now why the local language teaching is important at foundation level? That is the language the toddler practiced with his mother, with his siblings, father, and his brain is ready to observe, get knowledge through that language. So if somebody is speaking Malayalam at home, there is no point in sending the boy to an English medium school at the age of 3.5 or 4 and ask him to speak in English. So that the language he practiced to listen and communicate, that language should be the one which he start reading and writing. It's an evolving language, or elite language. Vaikom Muhammad Bashir made his own language in the literature. Just like Faiz, a 4th standard 9-year-old boy in Kisheri, in a remote place, made his own language for a
punchline for Milma and punchline for the police department, punchline for the COVID things, you know. Here, sir, how you comment on that one? FICE intervention. Yeah, that's what I mean. I think it in a way supports the whole argument. You know, we won't get Faris if he insisted on him using English language. So the whole charm of FICE is his language, the variety of Malayalam. Not see, how can you say even mother tongue? There are varieties. You cannot verify single strain of Malayalam. We have umpteen varieties of Malayalam. So even mother tongue is problematic in that sense. How do you engage the tribal area, you know, minorities within that language? Now that is, you know, the next step of this, or an implication of this rule will be that most of the foundation level teachers will be local teachers. So now, if I see in my project, the life, you know, the literacy, can you explain that one, sir? Okay. Our plan is to get teachers from if it is a tribal area, we will find out a tribal one among them as the teacher in the foundation level. Yeah, we do it in Kerala. Yeah. We do it in Kerala. So then that even the textbook is in the pure Malayalam, the dialect the teacher is using will be the local mother tongue of the tribals. No, we have even produced better. Yeah. We have even produced materials in their language in Kerala. Yes. For Kannada people. Yeah. So it is. I feel that way the NEP is good in that area. Jayashree ma'am, you can talk. Jayashree ma'am. Okay. കൂടുതൽ വിഭാഗീയതകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. SC ST പോലുള്ള ആൾക്കാരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മലയാളം അവർ പഠിക്കുക തന്നെ വേണം. അത് അവരുടെ ഭാഷയിൽ പഠിപ്പിച്ചാലും അല്ലാതെ പഠിപ്പിച്ചാലും ആദ്യം അത് അവരുടെ ഭാഷയാണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഐസക് ന്യൂട്ടനും വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറും അരുന്ധതി റോയൊന്നും ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല. അവർക്കൊന്നും ദേ ആർ നോട്ട് ദി റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്, A+ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ല ബഷീർ. എഴുതുന്നതോ ഇപ്പൊ ഫയാസിന്റെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചതോ എല്ലാം ശരി. നമ്മളും നമ്മുടെ വീട്ടില് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടില് വള്ളുവനാണ് മലയാളം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ നമുക്ക് കടലാസിലേക്ക് എഴുതാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു മലയാള ഭാഷ നമ്മൾ എഴുത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആ എഴുത്തു ഭാഷ ആവശ്യമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരു പക്ഷം. അതല്ലെങ്കിൽ ആഷിർ പോലത്തെ ഒരു വേൾഡിലെ നമ്പർ 1 ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആഷിർ പോലെ ഒരാള് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ബേപ്പൂർ സുൽത്താന്റെ അരമനയിൽ വന്ന് മാംഗോസിൻ ചുവട്ടിലിരുന്ന് ബഷീറിന്റെ പാത്തുമ്മാന്റെ ആടും ഇന്റുപ്പാക്കൊരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു, മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹാഡ് ആൻ എലിഫന്റ്, ഇതൊക്കെ അതേ പേരിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത കാലത്താണോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്? അരുന്ധതി റോഡ് ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് ബുക്ക് പ്രൈസ് വിന്നറാണ്. സർക്കാർ പറമ്പ് ഇവൻ തൂറുക എന്നുള്ളത് മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു ഇതിൽ പോലും ഉപയോഗിച്ചു. ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സില് എന്റെ പറമ്പിൽ തൂറിക്കോ എന്നുള്ള പാട്ടുണ്ട്. ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ് ബുക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടിയത് എന്റെ പറമ്പിൽ തൂറിക്കോ. ഇത് മോഹൻലാലിന്റെ ഒരു ഫിലിമില് ഒരു സോങ് ആയിട്ട് പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? ഇതിന് അവിടെ എത്തണ്ടേ പിന്നെ നൗഷാദ്? ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാറാവണ്ടേ ഒരു കുട്ടിക്ക്? അപ്പോഴല്ലേ ഈ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുള്ളൂ, ഇത്തരം ഭാഷകളെ കുറിച്ച് അറിയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഫായിസ് ബഷീറിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടില്ല, ബഷീറിനെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ടില്ല ഫായിസ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ അറിയോന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു പുസ്തകവും വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഫായിസ് വായിച്ചിട്ടില്ല. വായിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, ബഷീറിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ബഷീറിനെക്കാളും മുകളിലേക്ക് പറക്കാൻ ഫായിസിന് കഴിയും. കാരണം ഇങ്ങനെ അന്ന് ബഷീർ കുറെ പുസ്തകം ബഷീർ ബുക്ക് സ്റ്റാളൊക്കെ നടത്തി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഫായിസ് ഈ 9ാം വയസ്സിൽ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഫായിസ് ഇത്ര ഉയരത്തിൽ ഇപ്പോ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബഷീറിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കാതെ ബഷീറിന്റെ സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എന്റെ ഈ ഭാഷ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റൊരു ഗവേഷണവും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ തന്നെ സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കണ്ടെത്തി സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അതൊരു മൗഢ്യമാണ് എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി, ഇത്രയധികം ടെക്നോളജീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ്. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഭാഷ, ഞാനിപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെ പറ്റൂ, ഞാൻ എന്റെ ഭാഷയിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യവും പറയണ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിചാരിക്കുക? അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭാഷ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അത് വളരെ നന്നായി തന്നെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവനവന്റെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാനും ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എപ്പോഴും നിലനിർത്താനും അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതേസമയം
ആ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമാണ് മഹത്തരം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നും പഠിക്കാത്തവരും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിലെ ഒരു മുഖ്യധാരയിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലാത്തവരുമായി പോവില്ലേ നൗഷാദ്? രണ്ടും വേണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയാ. ഭാഷ എന്നുള്ളത് നിർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. ലാംഗ്വേജ്, പ്രത്യേകിച്ച് ജേർണലിസ്റ്റുകളൊക്കെ പുതിയ ഭാഷകൾ ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പുതിയ ഭാഷകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭാഷകൾ മ്യൂസിയത്തിൽ വെക്കേണ്ടതെന്നല്ല ഭാഷ. അതുകൊണ്ടാണ് ജേർണലിസം ആയതും മീഡിയ പീപ്പിളിനെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. They have to concept knowledge. തീരാത്തത്ര വലുതാണ് ഈ ജേർണലിസത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും അത് പോകുന്ന വഴിയും ഒക്കെ. അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ദിവസമല്ല, ഒരു 10 ദിവസം ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്താലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മാധ്യമം എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കിപ്പോ ഒരു മതിപ്പും ആർക്കും ഇല്ല. ഫായിസിനെ പോലത്തെ ഒരു ഭാഷ, ഫായിസ് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു ഭാഷ ഈ വാർത്തയില് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ട് ന്യൂസ് വായിക്കുന്ന കോട്ടും ടൈയും കെട്ടുന്ന ന്യൂസ് റീഡേഴ്സിന് ഒരിക്കലും ഫായിസിനെ പോലെ ഒരു വാർത്ത, ഫായിസ് അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ ഒരു ഹിറ്റാണ് അല്ലെ, സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഫായിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഫായിസിന്റെ ഭാഷ എന്താ അവർ ഉപയോഗിക്കാത്തത്? നൗഷാദിന്റെ ഈ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ? അതുപോലെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാരും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷോ ഹിന്ദിയോ മലയാളമോ തമിഴോ ഒക്കെ പറയും. പക്ഷെ എന്റെ നാട്ടിലത്തെ മലയാളം ഞാൻ പറയും. കോട്ടയം, ഇപ്പൊ എന്റെ ഭർത്താവ് കോട്ടയംകാരനാണ്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലത്തെ ഭാഷ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും. നൗഷാദ് സാർ വളരെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയി ഭാഷയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും വേറൊരു തരത്തിലൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഹോമജനൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫായിസ് ഒരു ഹോമജനൈസേഷൻ മാറുന്നു. നമ്മൾ മലയാളത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷന്റെ എതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും വി ആർ ഇൻ എ വേ വാലറൈസിംഗ് ദി വെറൈറ്റി വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഫായിസ്. വി ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ വെറൈറ്റീസ് ഇൻ മലയാളം. അല്ല, അത് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. കരിക്കുലം എന്നാണ് ഇവോൾവിംഗ് കരിക്കുലം വേണ്ടത്. ഇവോൾവിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ്, ഇവോൾവിംഗ് പെഡഗോജിയാണ് വേണ്ടത്. റെഡിമെയ്ഡ് പെഡഗോജി അല്ല. ഇപ്പൊ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു. കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് കോവിഡ് മാറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ലെസൺസ് വന്നിട്ടില്ല. A teacher is making the curriculum multiple. We have 100 teachers, 100 curriculums based on their teaching. അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കില്ല. ഒരു കരിക്കുലത്തെ നമുക്ക് കേരളത്തില് 1500 കരിക്കുലം സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. But teachers are reconstructing it within the classroom. ഫ്രീഡം, ഓട്ടോണമി കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കനവ്, സാരംഗ് പോലെയുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കനവില് ഇന്റൻഡഡ് കരിക്കുലം, ഇംപ്ലിമെന്റഡ് കരിക്കുലം, ഹിഡൻ കരിക്കുലം, പല കരിക്കുലത്തിൽ തന്നെ പല ഷേപ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ടീച്ചർ ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിന് സർക്കാർ ഐഡിയൽ കരിക്കുലം. Nobody, how can you make it ideal? Because teacher is working on it. So at the end of the day, a teacher decides whether the curriculum is ideal or my student in front of my student is my curriculum. My student is my textbook. Teacher is the curriculum expert there. You know it. നമ്മുടെ കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത്. ആണല്ലോ, അതല്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ വിവിധ ക്ലാസ്സിൽ വിവിധ പ്രൊഡക്ട്സ് വരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അരുന്ധതി വരുന്നു, ചിലപ്പോൾ കേരള മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫായിസിനെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പോലും സല്യൂട്ട് ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും അരുന്ധതിയും എല്ലാവരും നൗഷാദ് മാഷും ഇല്ല. നമുക്ക് ഇരട്ടച്ചങ്കൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പോലും ഫായിസിനെ സല്യൂട്ട് ചെയ്ത് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയത് വി ഹാവ് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് അല്ലെ? കാരണം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി 4ാം ക്ലാസ്സുകാരനെ പരിഗണിച്ചു എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നല്ലേ? ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആക്ഷേപമുണ്ട്, എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്, പല ഭാഗത്തു നിന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഈ ഫായിസ്? അല്ല, നമ്മളൊരു കാര്യം, നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും ഒരു സിംഗിൾ എപ്പിസോഡ് എടുത്ത് മാത്രം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ലെന്ന് എന്റെ പോയിന്റ്. യു ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ടല്ലേ. അതിനെപ്പോലുള്ള ഒരുപാട് 100 കണക്കിന് ഫൈസുമാർ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സിംഗിൾ ഐഡന്റിറ്റി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോറേഷൻ മീനിങ് ഫുൾ അല്ല എന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ. ഇത് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു മീഡിയ കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ആ മീഡിയ കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറി. See, you're also part of that media trial or media fabrication. Media can make somebody big and somebody low. So that's also not an interesting option for us. സാറേ, ഈ ഫൈസിനെ നമുക്കൊരു വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഫൈസിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ എനിക്ക് ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് പ്രിലിമിനറി ലെവലിൽ, ഒരു ബേസിക് ലെവലിൽ
വെർണാക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ മദർ ടങ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കാം, വിജ്ഞാനത്തിന് തടസ്സമാകരുത്. ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും വിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകാൻ പാടില്ലല്ലോ. സോ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ക്ലാസ് സബ്ജക്ട് വൈസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുകയും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ടു ബി ഗിവൺ പ്രൈം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, അതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും ഈ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ബേസിക് ലെവലിലെങ്കിലും മദർ ടങ് അതല്ലെങ്കിൽ വെർണാക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഒരു കോൺട്രവേഴ്സിയുടെ ആവശ്യം അതിനില്ല. പക്ഷെ സാർ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാലേ, നമ്മളിതിങ്ങനെ ഒരു യൂണിവേഴ്സലി അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇപ്പൊ ഓൾ ഇന്ത്യ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം റെലവെന്റ് ആണ്. പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാല് കുറച്ച് കുട്ടികൾ വീണ്ടും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ എല്ലാ കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വളരെ ഓപ്ഷനായി കൊടുത്താൽ നമ്മൾ വളരെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്ത എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വെക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ എലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വീണ്ടും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ എല്ലാ കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റലും നേടിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പരാജയപ്പെടും. പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റില് it should be implemented all over India. അത് സർക്കാർ സീരിയസ് അല്ല. സർക്കാർ പറയുന്നത് വളരെ ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. The state can decide, the region can decide, schools can decide, communities can decide, parents can decide. അപ്പൊ അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കാതെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റേ there. നമ്മൾ മലയാളത്തെ വാലറൈസ് ചെയ്ത ടീം അവസാനം വീണ്ടും നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടും. വീണ്ടും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എപ്പർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രസീവ് സംസാരിച്ചൊരു കാര്യമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് സാറേ. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് മദർ ടങ് വാലറൈസേഷൻ തന്നെ പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് ചിന്തയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സംഭവമാണ്. അതും പുതിയ സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് മദർ ടങ്ങിന് എങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി കാണുന്ന ഡീകോളനൈസേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ അതിന്റെ ഭാഗം തന്നെ. അതും നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചിന്ത തന്നെയാണ്. ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ചിന്തയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം മാതൃഭാഷയെ കുറിച്ച് പോലും സംസാരിക്കുന്നത്. അതായത് തമാശ. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിന് കൂടുതൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഓവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ പാടില്ലെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതിൽ നമുക്ക് അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഈ ലാംഗ്വേജ് പഠനത്തിൽ ഒരുപാട് പഠനം കുട്ടികൾ സ്പോഞ്ച് പോലെ ഭാഷകൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നവർ. നമ്മൾ കരുതുന്ന പോലുള്ള സംഘർഷം കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് പുതിയ ഫൈൻഡിങ്സ്. അവരുടെ എഫക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ മിനിമമാണ്. നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാർ പഠിക്കുന്ന പോലെ സംഘർഷം കുട്ടികൾക്കില്ല. അപ്പൊ കുട്ടികൾ 3 ഭാഷ 4 ഭാഷ ഒക്കെ ഒരു പ്രയാസമില്ലാതെ പഠിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. ഇഫ് വി പ്രൊവൈഡ് ക്വാളിറ്റി എക്സ്പോഷർ ഇൻ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മുതിർന്നവർ കരുതുന്ന സംഘർഷം ഭാഷാ പഠനത്തിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇല്ല. പക്ഷെ സാറ് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് പഠനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ. You can speak English, Malayalam, you can use background language. Even we are not just focusing on a particular language. You use multiple varieties within the classroom. അതാണ് പറഞ്ഞേ, the English of Kerala ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല, English of language of England ആണ് ഇംഗ്ലീഷ്. We need English is called Kurlish, language of Kerala. Kurlish. Oh, fine. You are a Kurlish teacher, not an English teacher. അല്ല, നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ 5 ആൾക്കാർ ഇംഗ്ലീഷും 5 വെറൈറ്റി അല്ലേ. നമ്മൾ ഇതിനെ കേളിഷ് എന്ന രീതിയിൽ ഹോമോജനൈസ് ചെയ്യണ്ട. നമ്മളിപ്പോ നൗഷാദ് സാറിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇംഗ്ലീഷ്, ഇംഗ്ലീഷിലെ മാഡത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ്. So it's already existing. So why should we create problems on already existing kind of a reality, which is very diverse? Globish.com, you know, let's say. Ideas in Globish where you use for just yeah. Globish is that English is evolving. English is has only 1,500. Vishesh sir is put a message in the chat box, you know. Globish.com. What is it? Yeah. Globish, language of talking. Which is very popular in non-English countries like Korea, Brazil, Japan, which has only 1,500 words. So we, the consultants who are not from English background, when we meet, whether it's Germans, French, we use only Globish. So when we use Globish, the communication will be better. Like when we speak, open our vocabulary, others French people will not understand us properly. So you're limiting vocabulary. Restrict our vocabulary to 1,500 words. The communication is better. Yeah, exactly. So that is the concept of Globish. Actually, I don't know whether it is better, but it is easier, I think. Manager, not better. Yeah, a French IBM manager who when moved to Canada, he found that those Koreans and Chinese, they understand him better than Native Americans and Native British.
because being a French, all his life was French. So he has a very limited vocabulary English, and his pronunciation also is not a, like English people. But then he found more audience upload his talk because they understand him better. Because his vocabulary is limited, less, and his pronunciation is very vague. So that is the evolution of Globish. And Globish is something which we can push into areas where illiteracy is there in North state. What we found is that instead of teaching full English, we can Globish level English, which is very easy to give them those vocabularies, and they can speak like who know English. That is the Globish. But being an educator, I have some problem with that, sir. Because you know that education is not just for communicating your minor level proficiency in English. Education is for reconstruction. Education is for transformation of individual. So I don't think for a government we cannot think of bifurcating English for low level English or high level English. So English is in a way should empower the child. No, it's not education actually. It is in the maybe for some special support program. If you are forced to use English, exactly. And what level of English you have to learn? Exactly. At least that level you can communication. Other it's not education. Exactly. It's a kind of a special support mechanism, right? Yeah. Those who cannot manage English well. I have some problem with the point that you said, effective. I said easier, right? I think you have to distinguish the effective English or easy English. Maybe I think this English will help you to manage your communication easily, not effective. Right? Because the number of vocabulary, both people can understand it easily and manage it easily. Right? Very fantastic idea, no? Some words which have no equivalence in English. For example, payasam. Payasam is a delicious drink in Kerala, but that is not equivalent to pottery. Like I'm telling, we have colonized rhymes like that. Hot toast bun, 1 a penny, 2 a penny, hot toast bun. Globally, we are teaching that one. Students, they doesn't know what is cross bun, what is penny. Yeah. Then we have to teach like that. Hot vada and cake, 1 rupee, 2 rupee, hot vada and cake. Vada and cake is familiar, and rupee is familiar for them. That is called simple to complex. Like Baba, black sheep, have you any wool? Yes sir, 2 bag full. Then what is black sheep and what is bag? Here we are not counting in bag. Instead of in Kerala, we have to teach them a rhyme like Baba Biranguti, have you any mati? Yes kaka, yes tata, 2 kutta full. Yes sir, is it right? Yeah, you can do all kinds of experimentation. You cannot say that experiment has simple to complex. No, in B.Ed, M.Ed, they are teaching simple to complex. Then why we are adapting the foreign? London Bridge is falling down. London Bridge is falling down. Again, next period, teacher. London Bridge is falling down. What is London Bridge? Here we have Kuttipuram Bridge is there, Chaliyar Bridge is there. Then why is falling down? We are not making a bridge like Sridharan, but we are. See, I think, when we talk of materials, we always think of whether the child is energized, whether it is touching the experiential orbit of the child. If it is touching the child, we don't bother whether it is from England or it's from Canada or it's from Caribbean or whether it's from Sri Lanka. So the ultimate point is that the student should be moved, touched. The experiential orbit has to be energized. It can be from Kerala, it can be from Europe, it can be from anywhere else. Mary had a little lamb. Mary kundiru kunyadu. Alla pathim padikkunnu. Edengilum oru kutti oru aadinayittu class-lekku vannale. My daughter, Ashley Crow, she is very love God. Aadugale bhayangara ishtam. Okay. ഈ ഒരു കുട്ടി മേരിക്കുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞാട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു ആട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കേരളത്തിലെ പാമ്പിന്റെ ഇഷ്യൂ. ഒരു പാമ്പ് കയറിയതിനെ കുറിച്ച് എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ ചർച്ച? ഇല്ലേ, വയനാട്ടിലെ ഒരു പാമ്പ് കയറിയതിനെ കുറിച്ച് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്.
See, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കരിക്കുലം ഡിബേറ്റിൽ കരിക്കുലം is a slice of life. You cannot equate and compare curriculum with the life around. You know, curriculum is a very artificial construct. We know that I was part of the curriculum development Yeah, committee. we don't need ideal curriculum. Ideal curriculum is The natural point is, learning there is experience. no point in analyzing a curriculum. Then from the why we are broad talking about concept. biodiversity in curriculum? It's a very Why we artificial have construct. biodiversity board? Very artificial Lot of small funds we are construct giving. By people's for supporting biodiversity children. research is there. And we know that Biodiversity clubs teachers are and there. children can always go beyond it. No problem. No. What foolishness you are talking, Shia sir? Why we are addressing biodiversity board is there? Chairman is there. They are going with cars. Biodiversity chairman is going in a petrol car, no? And biodiversity clubs are there. Biodiversity clubs are there. No. Biodiversity teacher is there. Everywhere there is a plastic board is there putting biodiversity. What is biodiversity? Without snake, can you talk about biodiversity? That is Vaikom Muhammad Bashir says, no. ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ, പാമ്പ്, ചേര, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു പാമ്പിനെ എതിരിൽ ഇത്രയും ഇത് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ഈ കുട്ടികൾ extend your argument, we don't need even education. Teacher is suspended. One teacher, doctor is suspended because of that one. We don't need education institutions. We don't need anything for that matter, if that's the case. അതാ പറഞ്ഞ സ്കൂൾ എന്നുള്ള ഫ്രെയിം വേണ്ട. ഒരു പള്ളിക്കൂടം അത് പള്ളിക്കൂടമാകുന്നത് ഒരു പള്ളിക്കൂടം അല്ലാതാകുമ്പോഴാണ്. A school is a school when it is not a school. ആര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്? ഇപ്പം വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിന്റെ പ്രോഗ്രാമില് ടീച്ചേഴ്സ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എന്തിനാ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് പിന്നിൽ വെക്കുന്നവര്? ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് എന്തിനാ? അവര് സ്കൂളിലല്ലല്ലോ പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്, ഡിജിറ്റൽ പെൻ ഉണ്ട്. എന്തിനാ ഈ ചോക്കിലുള്ള കെമിക്കൽസ് വളരെ ഡേഞ്ചറാ. എന്തിനാ അവര് ചോക്ക് കൈ പിടിക്കുന്ന വിക്ടേഴ്സിലെ ഈ അധ്യാപകര്? വളരെ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള നല്ല താങ്കളെ ഡിജിറ്റൽ ഒരു ഡേഞ്ചറും കാണാത്ത തന്നെ വലിയ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നുണ്ട്. താങ്കൾ വളരെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് ഡിജിറ്റാലിറ്റിയെ കാണുകയും ചോക്കാണ് താങ്കളുടെ സംഘർഷം. പ്രകൃതിയാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകം, വൈദ്യുവാപ്പല്ല. വായിച്ചാലും പുസ്തകം പ്രകൃതിയാണ്. കാക്കയാണ് ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപകൻ അല്ലേ സർ? നമ്മളെ കുഴിച്ചുമുടുക, നമ്മുടെ ശവം കുഴിച്ചുമുടുക എന്ന് ആദ്യം ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു കാക്കയാണ്. ആബിലും കാബിലിന്റെയും കഥ ഇല്ലേ? കാക്കയാണ് ഏറ്റവും ദി ഫാദർ ഓഫ് ജേർണലിസ്റ്റ് അല്ലേ? അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ അല്ല എന്റെ അധ്യാപകൻ. എന്റെ അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർദാപള്ളി രാധാകൃഷ്ണനോ ഇപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യയുടെ പേരിൽ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഏകലവ്യന്റെ പേരിൽ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്തിനായി? നമ്മള് പ്രകൃതിയല്ല നമ്മുടെ അധ്യാപകൻ, പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമല്ലേ ഈ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ. എന്തിനാ നമ്മൾ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്? ടീച്ചർ പദം ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവൻ ലേണർ ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ എന്താ പറയാത്തത്? എന്തിനാ ട്രെയിനിങ്? വി നീഡ് മൈനിങ്. വി ഹാവ് ടു സെറ്റ് എൻ എൻവയോൺമെന്റ്. ഇൻ ദി എൻവയോൺമെന്റ് വി ഹാവ് ടു സെർച്ച് ഫോർ ദി വാല്യൂസ്. അവിടെയാണ് മെക്കാളെ മിനിറ്റ്സിന്റെ ഹിഡൻ കരിക്കുലം എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. മെക്കാളെ മിനിറ്റ്സിനോ മെക്കാളെ പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കിയ മിനിറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തെ തകർത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ആ മിനിറ്റ്സ് ഐ ക്യാൻ ഷെയർ ദാറ്റ് മിനിറ്റ്സ് കോപ്പി. ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂ സിസ്റ്റം അല്ലോ ഏകലവ്യനോട് വിരൽ ചോദിച്ച വാല്യൂ സിസ്റ്റം. അത്ര വലിയ നല്ല കാറ്റഗറി താങ്കൾ തോന്നുന്നുണ്ടോ? അത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുതിയ ഡോക്യുമെന്റ് ഒരുപാട് വളഞ്ഞ വഴികൾ നോക്കുന്നത്. സാഫ്രനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ എന്ത് വാല്യൂ സിസ്റ്റം ആണത്? വാല്യൂ സിസ്റ്റം ടീച്ചറും കുട്ടികളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് അല്ലേ? അതിലല്ലേ വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നത്? ആ കാലത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. ആ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ദളിതത്തിനൊന്നും വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാതെ പോയത്. താങ്കൾ എന്ത് വാല്യൂ സിസ്റ്റം പറയുന്നത്? I think you are the right person to talk about the value system there in NEP or not, or that's a saffronization. ഞാൻ പറഞ്ഞ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തെ അത്ര ഇന്നസെന്റ് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ വാല്യൂസ്, വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇന്ത്യൻ വാല്യൂസ്? ഡു യു ഹാവ് എ സ്പെസിഫിക് യൂണിറ്ററി ഇന്ത്യൻ വാല്യൂസ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളികൾ പറയില്ല കേരളീയത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ കാണും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വാല്യൂസ്. വസുദൈവ കുടുംബകം, ലോകമേ തറവാട്, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. മൾട്ടി കൾച്ചറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ കൾച്ചേഴ്സിലെയും വാല്യൂസ് എടുക്കുന്ന സംഭവമാണ് മൾട്ടി കൾച്ചറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇതൊക്കെയല്ലേ വരേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് സിംഗിൾ വാല്യൂ എന്ത്? വസുദൈവ കുടുംബകം, ലോകമേ തറവാട്. ഇപ്പം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സുനിത മാം ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കയില് ഹിന്ദു ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്നാണ്. ഹിന്ദുസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, നോട്ട് ഫോർ ദെയർ റിലീജിയൻ. അല്ല, അങ്ങനെ ഹിന്ദു മാത്രമാവേണ്ട എല്ലാവർക്കും. ഇസ്ലാം ഈസ് നോട്ട് എ റിലീജിയൻ,
Islam is a life system. Islam for human rights വേണ്ട, ഹിന്ദു for human rights വേണ്ട. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് human rights സംസാരിക്കാം. Yeah, we have a life system. You know, Islam is a life system. Islam is not for the Muslims. Quran is not for Muslims. Bible is not for the Christians. No. We educators have moved beyond all these. Okay, teachers, അധ്യാപകരുണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സാർ. ഞങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഇതിനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരല്ല. ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇസ്ലാമും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും ഹിന്ദുസും ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. നിങ്ങളല്ലേ പറയുന്നത്? അല്ല, ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് is a life system like Hindus now. It's a beautiful life system. ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ ചോപ്പാണ് ചമപ്പാണ് ഇസ്ലാം. ചെമ്പരത്തി പൂവ് ഇസ്ലാമാണ്, അത് ഹിന്ദുവാണ്, അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ്, അത് റിലീജിയൻ അല്ല. ദാറ്റ്സ് എ കാൾഡ് ലൈഫ് സിസ്റ്റം. അതാണ് കവിത. ജാബിർ സുലൈമിന്റെ കവിത വളരെ പ്രസക്താണ്. മുറ്റത്തെ ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ ചോപ്പാണ് ചമപ്പാണ് ഇസ്ലാം. ചെമ്പരത്തി പൂവ് പ്രളയം വന്നപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ? യാ, പക്ഷേ സാർ കേൾക്കുന്നില്ല സൗണ്ട് മൈക്ക്. Can you hear me? Yeah, sure. Can you hear me? I think Naushad sir, you have some confusion about the terms in Islam. Yeah, it's not confusion. Yeah, please help me to correct it. As a religion, you should know very well 3 aspects or 3 responsibilities or 3 concepts in a religion, any religion. Yeah. In any religion, there are 3 aspects. One is individual's faith. Yeah. His worship, his deity, or their home, the parents. Levels of Islam now. That is faith. It's inside a home or inside you. That is called hierarchy or levels. Very private way of your worship and your faith and your way of eating, what you like to eat, what you don't like to eat. This is an individual's faith. In Islam, in our religion or in Arabic, it's a iman. Okay, that is the first level. So an individual have faith, even if your neighbor may have, maybe they may say from the same religion you belong, but your faith is different, your diet is different, your worship is different, your food is different. That is the level 1. Level 2 is your community. So in our religion, the first is iman, the second is Islam. Community means together. In a village, there is a community. They belong to one caste, or they are belonging to a religion, or they are belonging to a linguistic group. So they have a community. The community have its leadership and its unity, and that is in our religion is called Islam and obedience. So now you have your faith, creed, your worship, and then you have your community, your leadership, your, for example, there are certain things which has a relevance of the community as well as your faith. For example, marriage. If you say, I marry my neighbor's, sister, then there is something which your faith is encountering with your community, because the marriage has to be accepted by the community. So even if it is faith plus your community, so it has relevance to your community. So when you say a religion, there will be your personal faith, your worship, then your community's acceptance and its leadership. The third thing very important is your nation. Nation is inclusive, where everybody from your religion coexists in your nation. The nation, there is brotherhood, fraternity. When I say I am an Indian, I have an idea of India. In this idea of India, I have n number of communities, whether they are religious community or they are linguistic community or they are a profession community. They say a particular community have a particular profession. They are carpenters or all our communities. And all these people are together, we have an idea of India. That is inclusive nationalism. If you look at that Aligarh Muslim University's founder, Sir Syed Ahmad Khan, he has a very, very clear idea on this inclusive nationalism. And in fact, I feel that from 1940s onwards, what the Kerala major communities followed is the Farooq College, etc. is followed, that inclusive nationalism, where everybody, all religious people we are working together for the idea of the nation. Let me interact, sir, once. Bushe sir, what about that is, we have a rich tradition of secularism and all these things. You are just like a Gandhian thoughts you are telling. What about the
present scenario, the Present schools, same constitution we have a is Hindu school, our preamble, Muslim school, preamble. Christian school, and among them AP school, EK school, Jamaat That is school, very much there. Last 70 years it is there. RSS school, That did not Baptist affect school. anything. Yeah. Our constitution approves for community schools, which means if I create a school only for Brahmins, it's allowed in our in our constitution, and it's not against the idea of India, because it is. That's okay, sir. But what about the practicing? In some Yeah, school, that's it. Onam So celebration it is is not in allowed. your faith. Onam celebration is not allowed in some schools. Some schools, Christmas celebration is not allowed. It's Some very much schools, possible. Bakrid is not allowed. They have religious symbols, they are giving domination for that. That's why I'm telling very particularly, It is in a school, constitutional. Muslim school, only Muslims are studying. In a No Hindu problem school, in that. only No Hindus are problem studying. in that. But still, they should love their brother in the national No, level. no. When they say That's English, why the government curriculum I am appreciating. Hudu idam ennu parnalla. Yes, sir. yeah, that should be there. So we are not teaching. Our issue is that we are not teaching and practicing, or we are not learning first and teaching and practicing the Constitution of India, the preamble of that, which we should be like every child should memorize that: justice, liberty, and equality, and we have to create fraternity. Yes, madam. അത് കറക്റ്റാ, പറഞ്ഞത് കൃത്യമാണ്. So we need a society to do that. Yeah. I think you can add, complement that thing, supplement, Jayashree ma'am. ഞാൻ പറയുന്നത് ഭരണഘടന തീർച്ചയായിട്ടും പഠിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം. അത് മാത്രല്ല, ഇപ്പൊ ഈ സിവിക് സെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന നമ്മളൊരു സിവിക്സും പിന്നെന്താ ഒരു സബ്ജക്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പൊ മിക്കവാറും എല്ലാ സാധനങ്ങളും വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പുതിയ പോളിസി വരുമ്പോ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അക്കമിട്ട് നിരത്തി തന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Before that, Jayashree ma'am, let me thank you, our Mr. Narendra Modi, the President, beloved Prime Minister of India. Let me thank Mr. Narendra Modi, the beloved Prime Minister of India, when he implemented CAA. That time, everywhere we learned. ഞാൻ എന്തായാലും പിന്നെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും സർക്കാർ ചെയ്യണം. പൂർണ്ണമായിട്ടും സർക്കാരാണ് ഈ പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതെന്നും ചെയ്യേണ്ടതെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എല്ലാ സ്കൂളുകളും എല്ലാ ആശുപത്രികളും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. Like in ഫിൻലാൻഡില് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് ട്യൂഷൻസ് ഇല്ല. അത് നടക്കാത്ത ഒരു സ്വപ്നമായിരിക്കാം, പക്ഷെ എന്റെ ആഗ്രഹം ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോ ഗവൺമെന്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. എഡ്യൂക്കേഷന് സെസ് ഉണ്ട്, ലോട്ട് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സിംഗിൾ മോഡൽ, ലൈക്ക് ഇൻ ഫിൻലാൻഡ്. പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് ഇല്ല, ഓൺലി വൺ ഫോമുല. ഒരു സിറ്റിസനേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാം തരം ഇപ്പം CBSE വേറെ, അവർക്ക് വേറെ ക്രൈറ്റീരിയ, ICSE വേറെ ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലും മാർക്കിന് CBSE രണ്ടാം പൗരന്മാര്, സർക്കാരിൽ ഇപ്പൊ എൻട്രൻസ് ആണെങ്കിൽ CBSE ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. കാരണം ഓൾ ഇന്ത്യ എൻട്രൻസിൽ CBSE പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നു. കേരള താഴെ നിൽക്കുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ സിറ്റിസൺസ് റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും പറയാതിരിക്കുന്ന ഒരിടം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിവിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും നേടിയെടുത്തത് എങ്ങനെ എന്ന് ചരിത്രത്തിലെ പാഠങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മളുടെ റൈറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നേടിയെടുത്തത് എങ്ങനെയാണ്, എത്ര കാലത്തെ സമരം കൊണ്ടാണ്. സ്ത്രീകൾ ഒരു വോട്ടവകാശത്തിലേക്ക് വന്നത് എത്ര കാലത്തെ സമരത്തിന് ശേഷമാണ്. മറക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭൂഷണമല്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം സ്ട്രഗിളുകളിൽ കൂടെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ആരും നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളെ ചോദിക്കേണ്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവരുന്നെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. മാം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഫറൂഖ് കോളേജിനെ കുറിച്ചും സർഫീനെ കുറിച്ചും അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ചും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചും ഇങ്ങനെ വാതോരാതെ സംസാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ നടക്കുന്ന എന്താ, എല്ലാ സ്കൂളുകളും, ചെറിയ ചെറിയ സ്കൂളുകളൊക്കെ, പ്രീ സ്കൂൾസ്, അംഗീകൃതമല്ലാത്ത സ്കൂളുകളൊക്കെ ഹിന്ദു സ്കൂൾ,
മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ ഓരോ വിഭാഗീയ സ്കൂൾ വേറെ അല്ലെ, ഒരുപാട് സെഗ്മെന്റ് ആയി. ഇതിനെല്ലാം അനുമതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും സിലബസിലെങ്കിലും ഒരു ഏകീകരണം ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ ആ നല്ലത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭരണഘടനയെ തീർത്തും അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു സാധനമായിട്ട് മാറരുത്. ഭരണഘടനയിൽ പോലും പുതിയ തിരുത്തലുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു റിട്ട് പെറ്റീഷനെ എന്നാൾ ഷിയാസ് സാർ മാത്രമേ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചു. ഇപ്പൊ സുപ്രീം കോടതിയില് ഒരു മതേതരത്വം സാഹോദര്യം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസം, മതേതരത്വം, ഈ രണ്ട് വാക്കുകള് എടുത്തു കളയണം ഭരണഘടനയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ റിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം അത് അങ്ങനെ നടക്കില്ല, പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഒരു ഓവർലുക്കിംഗ് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ ആ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നുപോയിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഈ തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത് അത് രണ്ടും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിതൊക്കെ സാധിച്ചത്. അതില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ല. അത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം. അത് ഇനി This is the point. Now, education, it's not only the education system. They may bring many laws which may affect the preamble, which is attacking our. Now, see, the petition is to remove something from the preamble, which was actually added by Indira Gandhi's time, I think. It was not there initially. Initially, it was not there, these two terms. Yeah, it was added later on. Now they are trying to remove it. Why it was added? When some anti-nationalists started moving towards against the idea of India, this was particularly added. Even if it was there in the constitution, actually, there's two terms. Even if it was not there in preamble, its idea is throughout our constitution. In that relevant situation, they added this. Yes. Now see, now what we need is a movement to protect our constitution. Learn. Teach and practice the constitution. That was what I was expecting from this life society, so that every community, every religious, all religious people now who unofficially we come together for cooperating to save our constitution, but we don't have a formal movement, a society or a party or something to do that. Now we can very much establish that society will be serving to the nation, to the people, to secure their justice, liberty, and equality. And also that will be a platform to show our fraternity. When I saw that I'm religious, my look is telling towards the religion, and my brother from Kerala, he has a different religion, but that will not stop us from establishing our fraternity. A society should be there to do that. ജാതിയോ മതമോ ഇല്ല എന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. എന്റെ മകനും എന്റെ മകന്റെ കുട്ടിയും ഒക്കെ തന്നെ നോ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും നമുക്ക് വേണം. Yes, that is the full freedom. That is the liberty. Liberty of faith is that. To not have any faith also is a liberty. That is it. ഈ ചർവാകനെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും അതിവിടെ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ രണ്ടും കൂടി ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താ കാര്യം? Yes. So we can have a movement to do that. So my idea was to have a membership society which will have at least 3 educated members from every village of a state. And for what? For securing justice, liberty, and equality for the people, and to create fraternity. But through what? Through a 100% literacy drive in the state language. So if there can be dialects everywhere, different dialects, but the official state language should be taught to everyone. So 100% literacy in that, and 2 times meal. This was my idea. There should not be anyone starving in a state. A family, a child should not be without 2 meals a day, at least 2 meals a day. So we can have a society to do these 2 work. One, to create fraternity, and teach by learning, teaching, and practicing the preamble of the Constitution of India, our great idea of India, and to give literacy and 2 times meal to everyone, all Indians. And that can be
concentrated in every state. For example, if you make a society for Kerala, that should concentrate in Kerala and Malayalam language, and the Kerala Assembly, Kerala rights in the Kerala, you know. Similarly, every state should have life societies to learn, teach, and you know, practice the Constitution of India. This is apolitical. Every religion, all caste, even casteless, religionless people, all can join together to protect India, Indian Constitution. Yeah, that's right, Saish, you know. Now this is the time to wind up, I think so. And the followers, you know, those who are watching this recorded video, they can comment in our comment box. In the YouTube, we'll upload it, and globally we will send it. You know? Then you can make your comment in your comment box with your genuine opinions, you know. Then we will go for the tomorrow's segment. We will, based on the comment, we will do that one. Tomorrow onwards, we'll discuss about the post-pandemic curriculum in the light of NEP. You know, COVID happened. Actually, this NEP came implemented. That means start talking about NEP before COVID. ഞാൻ പോട്ടെ നൗഷാദെ, എനിക്ക് ഇന്ന് ഗ്ലോബൽ മീറ്റിലെ ഈ 11 മണി മുതൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉള്ളതാ. ഇപ്പൊ 12 മണിയായി. ഞാനൊന്ന് റിലീവ് ചെയ്യാം. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Okay. Yeah, that's good, no? Namla Shia sir, tomorrow in the subsequent we will discuss about the hot issue about the post-pandemic schooling. That's NEP. It's a new reading, no? Okay, that's interesting. Yeah, that's good. Oh, definitely. And language in NEP, the people, you know, across the world, they can do your comments in your comment box. Certainly, we will respond that one. Then I think Razak sir. Sir, okay, sir. Very nice idea, sir. Yeah, tomorrow we will discuss about that one. Yeah. Yeah, exactly. We will do that. Tomorrow, actually, today I restricted the entry of the public because then only the panelists will get some freedom to talk something. You know, time frame. When the others, you know, those who wish to reflect their ideas, they can put their comments in the comment box. Of course, we will read it now. All right, sir. Very good. Nice. Yeah, thank you so much. Then Nandakumar sir. Okay. Yeah, you can talk about no. But നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയങ്ങളൊക്കെ മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു സെക്യുലർ ആംഗിളിൽ എല്ലാത്തിനെയും കാണണം. കരിക്കുലം അതിൽ വേണമെന്നല്ല. സാറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താ? ഈ മതവിദ്യാഭ്യാസം നടക്കുന്നത് മതേതര വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം സാറ് എയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു കരിക്കുലം എങ്ങനെ? ആസ് എ പാരന്റ്, ആസ് എ പാരന്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്, വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്കൂൾ? ഈവൻ ഒരു മുസ്ലിം മാനേജ്മെന്റ് നടത്തുന്ന സ്കൂളിലാണ് സാറിന്റെ കുട്ടിയെ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നണില്ല. മുസ്ലിം വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അറബിക് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാ. എല്ലാ ഭാഷകളും പഠിക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാ. Even yesterday Bhushan sir mentioned about Sanskrit. NEP Sanskrit പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. It's a good thing. He comment on that. So കേരളത്തിൽ ഒരു സാൻസ്ക്രിറ്റ് സർവകലാശാല കൊണ്ടുവന്ന E.T. Mohammed Bashir. When Muslim League was in the power, they bring out, not BJP അല്ല, സാൻസ്ക്രിറ്റ് സർവകലാശാല ഉണ്ട്. Sanskrit is an ocean of knowledge. Sure sir, how you comment it? ഇപ്പൊ മീഡിയക്കാരാണ് വെറുതെ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അൺവാണ്ടഡ് ഡിബേറ്റ്സിനോ. NEP വായിക്കാത്ത ജേർണലിസ്റ്റുകളാണ് NEP കുറിച്ച് എഴുതുന്നത്. Most of the participants are not really strong about the document. Yeah. We conducted a workshop. So in Farooq College, we conducted media and NEP. No, you remember that one media seminar? Sri Abdurrahman from Madhyamam and Sajeevan from Suprabhadam and Virendra Kumar from Madhrumi and from Hindu. Different people, they talk about this media and NEP. That's പക്ഷെ അത് അത്രത്തോളം ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിരുന്നില്ല ഡിസ്കഷൻ. മീഡിയ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് സൈഡ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ മദർ ലാംഗ്വേജ് മലയാളമാണല്ലോ. ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് മദർ ലാംഗ്വേജ് കുറച്ച് സ്വാധീനം കുറവ് തോന്നിക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ രണ്ടിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാന്നുള്ളു. അപ്പൊ ഒരു നല്ല മലയാളം മീഡിയം സ്കൂളില് നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം. നല്ലൊരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ നന്നായിട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെ വേണം. പക്ഷെ അത് ഫായിസ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡന്റാ. ഫായിസ്
ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളാണത്. അപ്പോ മലയാളത്തിൽ ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയണം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലത്തെ കുട്ടികൾക്ക്. അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണത്. ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മലയാളത്തിൽ വായിക്കാൻ വായിക്കല് കുറഞ്ഞ വരുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. It's a വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു very important point what you are telling. You know. അത് പാടില്ല. Yes. നമ്മുടെ മദർ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പഠിക്കണോണ്ട് മദർ ലാംഗ്വേജ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. മദർ ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മള് തിരസ്കരിക്കുക ചെയ്യണത്. നമ്മൾ മാതൃഭാഷ ദിനമൊക്കെ ആചരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ ദിനം മാത്രം നമ്മൾക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓർക്കണുള്ളൂ. സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തു, നന്ദകുമാർ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തു. എന്റെ പേര് നന്ദകുമാർ. മനക്കുടിയിൽ തന്നെയാ താമസം. മനക്കുടി ലാസ്റ്റ് തൃശ്ശൂർ. കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനല്ലേ? അതെ അതെ, തൃശ്ശൂര് മനക്കുടിയിലാണ്. ഈ സ്കൂള് നിക്കണ സ്ഥലമാണ്, അല്ലാസർ സ്കൂള് നിക്കണ സ്ഥലമാണ് മനക്കുടി. നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലമാണ് മനക്കുടി. മനകള് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ മനയൊന്നും ഇല്ല. മനകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ മനയൊന്നും ഇല്ല. എന്നാലും നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് മനക്കുടി. പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് കൾച്ചർ, ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ എല്ലാവരും മിക്സ്ഡ് കൾച്ചർ. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നല്ല സഹോദരത്തോടുകൂടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് തൃശ്ശൂര്. ഈ വർഷം തൃശ്ശൂർ പൂരം ഇല്ലായിരുന്നു, കോവിഡ് കാരണം തൃശ്ശൂർ പൂരം ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ സാറിന് സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ പൂരം? ഓ, നല്ല സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും പഴയ തൃശ്ശൂർ പൂരം കാണലായിരുന്നു അന്നാണ് എന്റെ വിനോദം. Thank you. Sir, I think we can conclude that Bushet sir, you can conclude. You are the right person to conclude. You know, you are the father or godfather of the life society. No, life itself is school. My life is my wife, and my life is my school. My life is my message. Life is so fascinating word. I think you can explain once again what is life. Life means L4. Life society was planned for this actually. Yeah, L4 literacy. Yeah. Then literacy means literacy in the state official language. Yeah. Because in India is a union of linguistic states. Yeah. States are divided based on the language. So Kerala has Malayalam. So life means L literacy in Malayalam reading and writing. Yeah, exactly right. Okay. Then integration. This help integration. When you read and write a particular script, you are integrated. You know, and also the next is food for everyone. Then empowerment. Now I feel that basic literacy in the state language and 2 meals a day is a must for us for anything else, for even using your brain, thinking, education, you know, sending your kids to school. You need this basic requirement, which is literacy and food. That is the concept of life. And I want to promote life in Kerala because till now I did not work in Kerala for that. We have people in Karnataka, in Telangana, Andhra Pradesh, Delhi, Jharkhand, because our aim was to make other states achieve the level of, you know, communal harmony, social integration, and the literacy like Kerala. So the Kerala model of education should help that for the other states. If you look at Bihar and Jharkhand and all, situation is very bad. The illiteracy rate is very high. Poverty is there. Now, so let me ask you some questions, sir. A brief question to you. As today morning, you know, I was talking with my wife. It's about my life also. Actually, life is called education. Education means life, nothing more. Maria Montessori mentioned that it's called life lab. Okay. My question is that my life is my wife or my wife is my life. You know, wife means wonderful instrument for wife means wonderful instrument for entertainment. That is means education, no? That methodology that I'm telling wife, not better half. You know, most of the scholars like Imam Nawawi, Bukhari, the religious scholars, they were unmarried.
They are unmarried. Yes, Yeah, they yeah. never got married. Like APJ Abdul Kalam and Kunjini Master. No, okay. Yeah, so marriage is not a must, and in the Quran there is a a verse that it's Yeah, not. marriage is I a think school it's now. not. It's a schooling system now. We are educating. That, I can educate my wife, even my bedroom itself, and she can also educate me. It's a school. My now the rather home is the not school. wife. It is the mother-in-laws that are there. I think you are married. Are you married? What Mother-in-laws. about your family, sir? Family, please. Yeah, I'm married. Very much married. Yeah, just My children we are get in to know there in about your India, in family. UK. You are a scholar. A Yeah. scholar family, how it is. No, see, the point is not that. No, You no, should- just tell that one. When people that is has to introduce you. that is the see the when you have education, we have different levels. Like I said, when you talk about religion, there are three aspects. Yeah. You have your faith, which is what you practice in your home, your Yeah. deity, your things, and then you have your community, and then you have your nation. All these three levels, you have teachings from your religion. Now, when you talk about the first one, yes, of course, there enters your children, your wife, your mother, not only your children, your mother. See the mother is your school. Mother is in school. Okay. And your, the heaven lies your school. under the mother The feet. more wives you have, and the more മാതാവിന്റെ കാലിനടിയിലാണ് സ്വർഗം എന്ന് learn പറയുന്നത്. more. മാതാവിന്റെ കാലിനടിയിലാണ് സ്വർഗം. ഭാര്യയുടെ കാലിനടിയിലെന്ന് Talk about പറഞ്ഞില്ല. the mother, not wife. The mother, they are the mother of your children. So Yes, look at sure, your sure. wife as the mother of your children, because the mother is the school, mother is Yeah. teaching. So there That's are called many. motherhood. We are winding up today, right? Yeah, it's very spiritual things. You are a spiritual. It's very fascinating. Okay. And anyway, we are going winding up. Tomorrow we will discuss about the post-COVID schooling, post-pandemic schooling in the light of NEP. Even the NEP draft is prepared before COVID. Then what it is? We have to do for a new reading or re-reading for NEP. Okay, that's good. Okay, sir. Nandama sir. Okay, sir. Okay, thank you so much. Okay, Thank you. okay. Fine. Life is a festival. Life is festival. Let us make it meaningful. My life is my wife. Wife means wonderful instrument for entertainment, means education. Yeah. As once Gandhi told, my life is my message. My life is my school. Anyway, it's very fascinating thing. Life is education. We have to make our life extraordinary. Thank you so much for this. Okay. We will be telecasting online this one through Bambini Television and Al Amin Knowledge Chronicle. Thank you so much for World School Alliance, the Chamber of Education, New Generation Sahodaya School Complex, and special host for the Al Azhar Senior Secondary School in Manakudi in Thrissur, Kerala. Thank you so much. Wow. Okay. Yeah, we will meet tomorrow.